الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے، کسی پر ظلم کرنا حسینی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا قتل کرنا ہی ہے۔ میں کہاں ظلم کرتا ہوں؟ میں نے کب کسی کو قتل کیا؟ کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے۔ ہاں، ظلم صرف کسی کو قتل کرنے، کسی کا سر پھوڑنے اور کسی کو جناب زد و کوب کرنے کا انعام نہیں ہے۔ ظلم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ آستینیں چڑھائیں، کسی کی طرف لپکے اس کو ڈرایا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو گھور کر دیکھا، وہ سہم گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ مذاق اڑایا کسی کا، نام رکھتے ہیں نا، ٹھنگنا، کالا، موٹا، چھوٹا، عجیب عجیب نام رکھے ہوئے، یہ بھی ظلم ہے۔ جی جناب، کسی کا جوئے کے ذریعے مال بٹور لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ سود کے ذریعے مال لے لیا، یہ ظلم ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے مال چھین لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ رشوت لی جو ظلم ہے۔ والدین کو ستایا ظلم ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دی ظلم ہے۔ رات کو شور شرابہ کر کے، نائٹ کرکٹ کھیلنے والوں، ساری رات شور مچا کر لوگوں کی نیندیں برباد کرنے والوں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظالم یزید تھا، بتاؤ اب کس طریقے پر چلنا ہے؟ ہاں سوچو، غلط پارکنگ کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں، بیڑا جو ہوتا ہو دیکھا جائے گا، میرا کام تو ہو جائے، چاہے بیچارہ وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے، اس کا دروازہ لاک کر دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ بہتان لگایا، الزام لگایا، ظلم ہے۔ ظلم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ظلم کرنا یزید کا طریقہ ہے، حسین کا نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سوچ لو کہ ہم کس پیرائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اگر کسی کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں معافی مانگنی ہوگی، ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا۔ ادھر مانگ لو ورنہ ادھر پچھتائیں گے، ادھر کچھ بھی نہیں بن سکے گا۔ میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کیا واقعہ ہے، اور اس نے ہلا دیا نا۔ حالانکہ یہ واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، مگر دیکھو یہ ہوتی ہے معافی۔ ہوا یہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ ہیں، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی، غلام کے بھی ویسے ہی، کوئی فرق نہیں، بالکل ایک جیسا ہی اسٹائل، کھانا پینا بھی ایک جیسا۔ تو کہا ابو ذر آپ کیسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں؟ کہتے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ویسے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور پھر اس کی شرح میں علماء نے اور بھی بہت کچھ لکھا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ آپ بلیک تھے، آپ افریقن تھے، غلام تھے، کسی بات پہ انہوں نے کہہ دیا۔ حضرت بلال کو بہت زیادہ دکھ ہوا، وہ پہنچ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، کہا حضور حضرت ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے صرف یہ فرمایا کہ لگتا ہے ابھی تک تمہارے اندر وہ جہالت کے زمانے کی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر رونے لگے، اتنا روئے، اتنے پریشان ہوئے کہ باہر گئے اور حضرت بلال سے کہا بلال جب تک تم میرے منہ پر اپنا پیر نہیں رکھو گے میں سمجھوں گا مجھے معافی نہیں ملی۔ یہ کیسی معافی تھی، یہ کیسی ندامت تھی۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی بہنوں کی طرح، ان کو اپنی طرح ہی رکھو۔ تو کہتے اس دن سے اب میں اپنے غلاموں جیسا ہی لباس پہنتا ہوں، ان کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، ان جیسی لائف اسٹائل گزارتا ہوں۔ یہ جگرا تھا نا کہ اگر غلطی ہوئی تو فوراً معافی بھی کیسی مانگی۔ آج ہمارے دوستوں کو، غریبوں کو جو جی چاہتا ہے کہہ کے گزر جاتے ہیں، ارے یار کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اس کا تو ایسے ہی ہے معاملہ ہے، کیا کر لے گا، نوکر ہی ہے نا میرا، غریب ہی ہے بیچارہ، کیا کر لے گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ بھی دل رکھتا ہے۔ حضرت بلال چلے گئے تھے نا نبی پاک کے پاس، وہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی ہاتھ اٹھا کے جا سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، پھر یاد رکھنا تتر بتر ہو جاؤ گے۔ ہم نے چلتے کاروبار تباہ ہوتے دیکھے ہیں، چلتی صحت ختم ہوتے دیکھی ہے۔
वैसे मैं एक मशवरा दे देता हूँ, अगर आपको फील हो ना कभी ज़िंदगी में यार एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल, कारोबार भी ठीक था, फैमिली भी ठीक थी, इज़्ज़त भी बड़ी थी, अचानक एक एक करके चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, घर वालों में लड़ाई हो रही हैं, मेरी सेहत ख़राब हो रही है, कारोबार बिगड़ता जा रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो चेक कर लेना कभी कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, किसी की हाय तो नहीं ले ली। हाँ, ये एक हाय जो है ना ये अर्श तक जाती है। मजलूम हाथ उठाए तो अल्लाह के अर्श तक उसकी पुकार जाती है, और फिर मजलूम के साथ रब हो जाता है, फिर जालिम को ठिकाना नहीं मिलता। हमें बाज़ औक़ात तो पता भी नहीं होता हम जुल्म कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना ये सारी बातें तो जुल्म में कभी आपने काउंट ही नहीं की होंगी। हम तो जालिम कहते हैं उसको जो पिस्तौल उठा के किसी को कत्ल करता है। अरे भाई, पिस्तौल का वार कम तकलीफ देता है जो ज़बान का वार तकलीफ देता है। अरबी का मकूला है कि तलवार का वार तो अभी भी इंसान सह सकता है, बाद में ठीक हो सकता है, ज़बान का वार जो है ना वो इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, और कईयों की ज़बान तो हमेशा अंगारे ही बरसाती है। तो है करबला वालों से मोहब्बत करने वालों, अपनी ज़बान नरम करो, अपनी आदतें नरम करो, लड़ाई झगड़े और लोगों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं हो गया है ना तो इस वाक़े से सबक हासिल करो, मांग लो माफ़ी। भले तुम्हारा मर्तबा बड़ा है, तुम सेठ हो वो नौकर है, तुम बाप हो वो बेटा है, तुम चौधरी हो इलाके के बड़े हो और वो गरीब तुम्हारा पड़ोसी रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, मांग लो आज माफ़ी। और न क़यामत के दिन अगर वो खड़ा हो गया ना अल्लाह की बारगाह में, फिर देने को कुछ नहीं होगा, फिर उधर पैसे नहीं नेकियां देनी पड़ेंगी, वो है ही नहीं वैसे हमारे पास। तो अल्लाह करे कि आज इस करबला के वाक़े से हम ये जो मैसेजेस मिल रहे हैं हमें, ये हम सीखें और अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह करबला वालों की कब्रों पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल की इस्लाह करम से कर दे। अरे जनाब क्या करें, पूरे सभी लोग झूठ बोलते हैं, सच का ज़माना नहीं, थोड़ा बहुत झूठ तो हम भी बोल लेते हैं। कंप्रोमाइज़ किया ना, सारी मार्केट मिलावट करती है जनाब, झूठ बोलकर कारोबार करती है। मैं नहीं करूँगा तो जनाब मेरा माल नहीं बिकेगा, हमारी मार्केट के लिए करना पड़ता है। कर लिया कंप्रोमाइज़। बच्चे की शादी है, क्या करें, पूरे ख़ानदान वालों का रस्म व रिवाज है, नहीं करेंगे तो ख़ानदान वाले नाराज़ हो जाएंगे, हमें कंजूस समझेंगे, मुंह देना पड़ता है जनाब ख़ानदान वालों को। नाच गाने कर लिए, हराम काम कर लिए, कर लिया कंप्रोमाइज़। अरे दोस्तों में बैठता हूँ भाई, सारे दोस्त अब ताश खेलते हैं, सारे रोज़ जुआ खेलते हैं, अब पता नहीं कंप्यूटर पर क्या क्या कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी कंपनी देनी पड़ती है वरना सब मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। कर लिया कंप्रोमाइज़। यही तो इम्तिहान था तुम्हारा। वो करबला के मैदान में जान लुटा गए, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लोग कहते हैं हमारी कंट्री में करना पड़ता है, क्या करें, जॉब ऐसी है नमाज का टाइम नहीं मिलता, क्या करें, जॉब ऐसी है इस पर रोज़ा नहीं रख सकते, कुछ लोग कहते हैं जॉब ऐसी है दाढ़ी नहीं रख सकते। तुम कंप्रोमाइज़ कर रहे हो चंद पैसों की खातिर, है दुनिया की खातिर। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में सिखाया था कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाना। तुम एक जगह से तुम ये समझते हो कि ये जॉब छूट जाएगी नमाज के लिए, अरे तुम छोड़ दो ऐसी जॉब, अल्लाह तुम्हें ऐसी 10 अच्छी जॉब अता फरमा देगा। एक दर बंद होगा, अल्लाह तुम्हारे लिए 10 दर खोल देगा। हिम्मत तो लाओ अपने अंदर। फिर कहते हो मैं पंजतन का गुलाम हूं, और हर बात में कंप्रोमाइज, हर छोटी बात में फिसल जाते हैं। क्या करें, चलता है, नहीं चलेगा भाई। वो चीज नहीं चल सकती जिसमें मेरे अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है, जिसमें मैं करबला वालों के तरीके से हट रहा हूं, यजीदी काम करूं और कहूं मैं पंजतन का गुलाम हूं। सीखो इस बात से। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत का एक शेर अल्लाह करे दिल पर नक्श हो जाए, कहते करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है थोड़े पैसों के लिए बेच दूं। अब ये तुम्हारा इम्तिहान है कि बहुत सारा नफा नजर आ रहा है, एक डील आ रही है जिसमें पैसे बहुत हैं मगर है हराम, अल्लाह की नाराजगी वाली डील है, फौरन मिल जाएंगे पैसे। अब तुम्हारा इम्तिहान है कि यजीदी हो या हुसैनी हो। अपने दिल से पूछो कि ये काम करूंगा तो क्या अल्लाह उसके रसूल और अहले बैत राजी होंगे, या ये पैसे पकड़ लूं? नहीं, अब ठुकराओ इसे और कहो मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। बड़ा दिल था, बड़ा अरमान था, एक शौक था जो पूरा करने का मौका आ गया, मगर वो हराम काम के जरिए पूरा हो रहा है। नहीं करना, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है ना। खुदारा इस बात को सीखिए और अपनी जिंदगी में ये स्ट्रांगनेस लाइए। आएंगे ऐसे इम्तिहान और आते रहते हैं, वही तो इम्तिहान है।
کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے